خمسا بعد 50 فرات بالإسراء ساتم بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له صدق وفى أهله وهذه عقيدة مختصرة رسالة ميسرة أحمد المرزوقي من ينتمي للصدق المصدوق وصلى سلم على النبي خير من قد علم وأسأل الكريم إخلاص العمل فيها قد اشتغل أبياتها ميز بحد جملي تاريخها لي حي سميتها عقيدة العوام بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام يقول رجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الوارد العليم من فرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الهجم إنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تتفي لأنها بزبداد الفن التفي والله أرجو في قبول العمل لما هالا هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز ثالث الأسامي فافهموا احتلزت الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمهالة ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله أقلم ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع للثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم إن حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية فيها 5 سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه نلتقى مخالف للغير وحدانية في ذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني 7 لرائي حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وأن يكون بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت 4 أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فعيل المختار واجب تعليق ذي الصفات حتما داول ما عدا الحياة فعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام
وقدرة إرادة تعلق بممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي الكلام ليس بالحروف ليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصالح وجب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جلموا لنعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام قد مضى من سائر الأحكام أكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليتأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني أما واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وحسن الخلق dan elok akhlak nyawaca khalqi na
khuluqi. Khuluq, akhlak. Kalau khalq artinya rupa paras kejadian itulah. Nah, rupa bentuk kejadian. Itu. Jadi apabila hilal lah kemarin, fa idza zalat anhu hadhil awsaful qabihatu, maka apabila hilanglah daripada seorang salik itu oleh segala sifat-sifat yang keji, ittasafa, nescaya bersifatlah ia seorang salik itu bi adadadiha, dengan segala lawan-lawannya, lawan-lawan awsaful qabihah tu, bi adadadiha bi adadadi awsafil qabihati. Gapo segala lawan-lawan bagi segala sifat-sifat yang keji, minas sifatil hamidati, daripada segala sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Misal dah kemarinnya kasyafaqati warra'fati 'alal khalqi hatta yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi wal ikhlasi wa husnil khuluqi, dan elok akhlak. Comel, orang panggil akhlak dia tu bagus. Wasakha'i, dan kedermawan. Tu wasakha'i, tidak bakhil lah maknanya. Sakha, as-sakhiyu habibullah wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Itu adalah hadis ada tersebut. Tu orang yang pemurah tu ialah kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun dia tu jahil. Kemudiannya orang bakhil itu ialah musuh Allah Ta'ala walaupun dia alim sekalipun. Wal maskanati, dan kemiskinan. Tapi miskin sini bukan makna miskin tak ada harta apa kenandang tu, tidak. Miskin sini makna hati itu tidak mahu kepada dunia, itu maksud. Tu nanti bawah tu dia akan menyatakan apa maksud maskanat tu. Miskin di sini bukan makna miskin papok dana meminta-minta, tak cukup makan, melarat, tu bukan makna gitu. Makna miskin sini makna hati seorang itu yang tidak mahu kepada dunia, itu makna. Miskin mana tu sifat bagi al-maskanati, allati talabaha, yang telah menuntutilah akan dia maskanah tadi tu an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan sabdanya Nabi, yang ni dalam doa. Nabi sabda tu depan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan daku ni tu hal keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan daku ni hal keadaan miskin, wahsyurni, dan hipungkan aku ni fi zumratil masakin, bersama dengan fuak-fuak yang miskin. Lalu Aisyah tanya, kenapa kau ya Rasulullah duk minta doa supaya hidup miskin, mati miskin, hipung dengan sama akhirat kelak dengan beserta orang-orang miskin? Nabi kata, innahum yadkhulunal jannata, kerana sesungguhnya mereka itu masakin ni, yadkhulunal jannata, masuklah mereka itu akan syurga, qabla aghniyaihim, sebelum daripada yang kaya-kaya mereka itu, bi arba'ina kharifan. Tu bi arba'ina kharifan. Masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya tu, bi arba'ina kharifan. Dengan 40 kharif. Kharif ni apa? Mana 40 jakah lah ni. 40 langkah daripada orang kaya-kaya lagi, masuk dulu orang-orang masakin. Itu. Kerana tu Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Tu ya Allah, ya Tuhan, hidupkan aku keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan hipungkan aku pada jumlah mereka yang miskin. Kalau gitu miskin sini apa maksud? Wa hadhil maskanatu, dan bermula ini maskanah. Miskin sini tu ialah maskanatu tu ialah khudu'un nafsi li maqamil uluhiyati. Itu maksudnya. Khudu'un nafsi, maknanya tunduk jiwa seorang, hati seorang tu, diri seorang tu, li maqamil uluhiyati, bagi maqam, mana maqam pangkat ketuhanan. Li maqamil uluhiyati, bagi maqam kedudukan ketuhanan. Tu hati dia tu tunduk pada pangkat ketuhanan. Maknanya tunduk pada Tuhan lah. Artinya apa? Tunduk pada perintah Tuhan. Gitu maksud. Khudu'un nafsi li maqamil uluhiyati, mana tunduknya hati seorang tu
pada makam ketuhanan, yakni pada pangkat ketuhanan, ini tunduk pada perintah Tuhan. Gitu. Wa khafdu ni atah pada kata khudu'. Wa khafdul janahi. Nah, tuh. Dan memperendahkan sayap. Mana perendah sayap, mana ada sayap, mana merendahkan diri lah tu. Nah. Tu. Apa yang Kelantan kata orang jenis manggok, orang ni sombong ngak congek ekor. Mana ada ekor? Tu ni. Congek ekor lek jalan atas ni. Tu ni. Congek ekor. Ana ya akak dada orang panggil congek ekor peraya serama tu. Tak apalah hari ada ekor. Nasia ada ekor bila. Tapi tak nasia tu dia cakap gitu. Nah. Tu congek ekor. Ni pun serupa wa khafdul janahi dan merendahkan sayap. Sayap mana ada sayap manusia, mana merendahkan diri jugalah. Itu maksud. Seolah-olahnya manusia tu boleh dia nak terbang. Kalau dia tak khabar diri tu boleh nak terbang. Berasa tak jejak bom ni jalan. Melenggak. Itu orang panggil seolah-olah manusia sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Tuhan katakan dalam Quran, wala tamshi fil ardi. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi itu bimarha, dengan keadaan menyombong, belagak. Tu mana terbang, berasa melayar, berasa tinggi. Tu jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi itu dalam keadaan belagak, menyombong. Terbang macam tak jejak bumi. Meninggi diri jangan. Kerana tu wa khafdul janahi, dan merendahkan ke sayap, artinya merendahkan hatilah. Lil bariyati, bagi Tuhan. Bariyah makna Tuhan lah. Lil bariyati bagi makhluk. Gitu merendahkan diri lil bariyati bagi makhluk, bukan bagi Tuhan dah. Bariyah makhluk lah, al bariyah ni dah. Tu merendahkan diri dia bagi makhluk, maknanya tidak menyombong dengan makhluk. Mana gitulah maksud sini. Tidak takabur dengan makhluk. Tu kerana takabur tu sifat bagi iblis. Tu al-kibriya. Lagi pula sifat hakikat sungguh hak selayaknya sifat kibriya tu Allah Taala saja. Al-kibriya uridai faman naza'ani anni fahuwa aduwi. Bermula kibriya, sombong itu ialah ridak selendangku, artinya sifatku. Maka barang siapa yang memakaikan selendangku, yang ini bersifat juga dengan sifat kibriya tu, maka dia adalah musuhku, kata Allah Ta'ala. Maka kerana itulah orang yang maskanah, orang yang miskin, ini maksud dengan miskin sini bukan tak ada harta apa kedana tu, tidak. Tapi orang yang tunduk dengan perintah ketuhanan, perintah Tuhan, dan merendah diri sesama makhluk Tuhan. Itu maknanya wa khafdul janahi lil bariyati, dan merendahkan sayap ego dia tu bagi sekalian makhluk Allah Ta'ala. Tidak menyombong dengan makhluk Allah Ta'ala. Sehingga mana hatta ni rayah pada kata semua sekali. Rayah pada kata khudu' dan khafdu tadi. Tunduk dia pada perintah Tuhan dan merendah diri, tidak menyombong dengan makhluk Tuhan ni, hatta sehingga la yashumma, tidak tidak menciumlah sahibuha, oleh tuan empunya maskanah tadi tu. Tuan empunya sifat tunduk pada perintah Tuhan dan tawaduk dengan sekalian makhluk Tuhan tu, tidak mencium lirriyasati, bagi kepangkatan keketuaan, mana pangkat keketuaan riasah. Tu tidak mencium raihatan, akan satu bau tak mencium. You tidak ada orang panggil dalam hati dia tu nak jadi kepala orang, nak jadi orang tokoh orang ke apa, tak ada. Tak ada cium sikit pun. La yashumma sahibuha lirriyasati raihatan. Tidak menciumlah tulis oleh tuan empunya maskanah tadi tu. Tidak mencium bagi kepangkatan keketuaan, pangkat keketuaan tu, tidak mencium raihatan, akan satu bau sekalipun. Itu. Kalau gitu wasahibuha, dan bermula tuan empunya maskanah tadi tu, tuan yang hatinya tunduk pada perintah Allah dan tawaduk dengan sesama makhluk Allah, huwal abdul haqiqiyu, ialah hamba yang sebenar-benar, as-siddiqiyu tu. Ada ya lagi dah. Ada lagi tak ada ya tak? Lagi tak ni tak ada tambah as-siddiqiyu.
abdul haqiqiyyu as-siddiqiyyu. Gitu. Bukan as-siddiqu dah. Al-haqiqiyyu as-siddiqiyyu. Maka itulah orang panggil hamba yang sebenar-benarnya hamba. Lagi pula hamba yang benar. Hamba yang duduk di maqam siddiqin. Tu. Mana hamba yang hatinya tunduk pada perintah Allah, tawaduk sesama makhluk Allah, sehingga tidak menciumlah oleh tuan empunya sifat maskanah tadi itu, tak mencium bagi pangkat keketuaan tu akan satu bau sekalipun, tak ada. Maka itulah orang panggil hamba yang sebenar-benar hamba yang benar. Faman lam yattasif, maka barang siapa yang tidak bersifat biha dengan dia, dengan maskanah tadi tu, dengan sifat miskin tadi tu. Miskin dengan makna tak adil lah. Miskin dengan makna tak ada harta. Mau jumpa tepi jalan ni duk stesen minyak, duk golek situ mana tak saya doa sama Allahumma ahyi Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan. Jadi apa kedana molek. Bukan makna gitu dah. Makna miskin sini tu hati dia tu tunduk dengan perintah Allah. Dan tawaduk dengan semua makhluk Allah, sehingga dia tidak rasa sikit pun nak jadi ketua bagi manusia. Gitu. Artinya hati dia tak mahu pada dunia. Itulah. Itulah Abang Nang sebut tu, miskin ni maknanya hati yang tidak mahu pada dunia. Itu. Kalau gitu faman lam yattasif maka barang siapa faman maka barang siapa lam yattasif yang tidak bersifatlah iaman biha dengan dia dengan maskanah tadi, lam takhlu nafsuhu, nescaya tidak sunyilah oleh dirinya, diri nafsunya. Dirinya mana nafsunya, nafsu man tadi tu, min munaza'atil haqqi ta'ala, daripada berlawan-lawanan, berlawan dengan min munaza'ah, tanazzu', berebut-rebut maknanya. Munaza'atil haqqi, maknanya tak sunyilah orang panggil nafsu dia tu daripada berebut-rebut. Tidak sunyilah nafsu dia tu daripada berebut-rebut, min munaza'atil haqqi ta'ala, tidak sunyilah oleh nafsunya daripada berebut-rebut akan Allah Ta'ala. Berebut-rebut tu munaza'ah fi akhassi awsafihi, pada yang terlebih khusus daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Awsafillah. Jadi orang yang tidak bersifat dengan maskanah tadi tu, maka dia tu tak akan sunyi jiwa dia, nafsu dia tu daripada berebut dengan Tuhan seolah-olah. Tu orang panggil sifat tu ketentuan bagi Tuhan. Tapi tak, dia nak ratik, dia nak juga berebut ratik dengan Tuhan. Aku nak ratik. Itu. Memanglah nafsu tu memang gitu rasanya. Di ke mana Tuhan buat jadi dengan nafsu ke? Tuhan panggil nafsu. Tuhan tanya ke nafsu tu, man ana wa man anta, siapa aku, siapa engkau. Nafsu jawab, anta wa ana. Tu engkau aku maknanya. Mu Tuhan, aku Tuhan dik. Tu mu Tuhan lah, aku pun Tuhan dik. Tu nafsu. Tu memang. Sebab itulah nafsu manusia ni lebih jahat daripada 70 syaitan. Apa dalam syair tu sebut ke? Ada lagi kitab Minhajul Abidin tu. Apa dia kata? Ingat tak? Syair dalam kitab Minhajul Abidin sebut kan? Ingat tak? Jangan engkau leka dengan nafsu, tak? Rawa iliha dia ada. Tak ingat? Tengok kitab Minhajul Abidin tu, syair tu bunyi kan? Mana? Sudah. Minhajul Abidin. Ada, Minhajul Abidin ada. Tengok yang ngaji, tengok dia tak tahu muka surat mana. Lalu dah gana-gana ni tak tahu. Ada. Dia tak ingat tu. Li'anna nafsal insan akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Gitu dah. Tak ingat tu.
Ada. Yang kata tak ada. Ada. Cuba ah. Badi cepat siapa jumpa dulu. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Jumpa lalu dah. Masya-Allah. Ini. Sedap. Allah kau masya-Allah lah kita. Subhanallah. Akan nafsumu la ta'man ghawailaha. Jangan engkau berasa aman dengan tipu dayanya nafsu. Jangan. Kenapa? Fan nafsu, kerana bermula nafsu manusia seorang ni akhbathu min 70 syaitana. Terlebih keji daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu disebutlah syair. Ya sungguh dah. Tu. Kerana syaitan tak ada mengaku ya Tuhan. Sejahat-jahat syaitan iblis tu tak ada mengaku ya Tuhan lah. Sejahat-jahat jin tu orang panggil syaitan jin tu lah. Dia tak ada mengaku ya Tuhan. Tapi sejahat-jahat manusia ni terbukti banyak sejarahnya manusia tu mengaku diri dia tu Tuhan. Tu. Maka sebab tu dia kata faman lam yattasif biha lam taqlu nafsuhu min munaza'atil haqqi ta'ala fi akhassi awsafihi ay awsafillahi ta'ala. Maka barang siapa yang tidak bersifatlah ia barang siapa dengan dia dengan ini sifat maskanah ni. Mana? Tunduk dengan perintah Allah, tawaduk dengan makhluk Allah, sehingga tidak ciumlah ia akan bau sikit pun daripada nak jadi ketua orang. Kalau dia tidak bersifat lagu tu, lam takhlu, nescaya tidak sunyilah nafsuhu oleh nafsu seorang itu min munaza'atil haqqi, daripada berebut-rebut dengan Allah Ta'ala fi akhassi awsafihi, pada yang terlebih khusus daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Ilak pada kata lam takhlu. Kenapa tidak sunyi? Tidak sunyi daripada nafsu kita manusia ni berebut dengan Tuhan. Kira jahanam tak jahanam, dengan Tuhan tu berebut lagi. Tu kalau ngatuk guru tak tahu ya sepak lah. Ni. Dengan Tuhan aku berebut lagi. Tu nafsu manusia. Li'anna riyasata, kerana sesungguhnya bermula kepimpinan, keketuaan itu, kepangkatan itu, innama hanya takunu adalah ia lil fa'ilil mukhtari, adalah ia tertentu bagi sang pencipta yang maha memilih. Siapa? Wa huwallahu ta'ala. Dialah orang panggil al-fa'ilul mukhtar, sang pencipta, sang pembuat yang maha memilih. Al-ghaniyyi, yang maha terkaya lah ia, makna tak berajak ke apa-apa lah ia, alal itlaqi, di atas itlaq ai bila qaidin, tanpa kait sebarang kait. Kaya Tuhan tu tak kaya mutlak, bukan kaya qaid, tidak. Tu. Maka rasa ada pakak, rasa ada pangkat, rasa tinggi, rasa ketua, itu orang panggil tak patut bagi kita hamba ni. Kenapa? Kerana itu hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu para nabi, para rasul, para sahabat, para awliya, para wali, para ulama diberi pakak. Itu Allah yang beri pakak dia. Tu bukan dia nak kejar pakak tu, tak. Sebab tu salah kalau orang masuk tarekat atau tasawuf wiri, saya nak jadi wali kutub. Cita-cita nak jadi wali kutub. Tu tak jadi wali kutub lah. Jadi wali kerutu. Tu kerutu ayam, kerutu dagingnya tu. Wahiyah, dan ia ar-riyasah ni, keketuaan ni. Kepangkatan keketuaan ni la tufariku, tidak bercerailah ia al-insana akan manusia ni illa, melainkan bila bercerai ba'dal mujahadatil kubra, melainkan kemudian daripada mujahadah bersungguh-sungguh lawan nafsu dia tu al-kubra yang besar. Mujahadah kubra, jihad akbar dia panggil. Mujahadah kubra, jihad akbar. Sebagaimana sahabat Nabi apabila pulang daripada peperangan Badar tu, tu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita semua kembali daripada peperangan yang kecil nak menuju kepada peperangan yang lebih besar. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, ada lagi ke jihad lebih besar daripada mati nyawa? Jawab Nabi, ya bal jihadu bin nafsi, bahkan jihad melawankan akan nafsu. Itu. Jadi sifat rasa nak jadi ketua ni, gila kepakak ni, nak ketinggian, hubbur riyasah, cinta nak jadi ketua orang,
nak jadi tok ngulu ke, nak jadi YB ke, nak jadi menteri ni, la tufariqul insana, tidak bercerailah ia akan manusia, illa melainkan ba'dal mujahadatil kubra, melainkan kemudian daripada mujahadah bersungguh-sungguh, jid wali jitihad, mana tu mujahadah, sungguh-sungguh, nah bersisi lengah bercawak kotak, al kubra yang besar, mana jihad lawan nafsu tu lah. Tu. Tu. Fa'irkuha, maka uratnya, urat ar-riyasah ni. Urat-urat nah, fa'irkuha dah, maka bermula uratnya, urat. Tu ada lagi orang panggil mengalir sikit urat ke urat ke. Tu. Urat apa? Fa'irkuha fa'irkur riyasah tadilah. Fa'irkuha ai fa'irkur riyasati, maka bermula uratnya, urat pangkat ni, urat nak kepada keketuaan ni, la yang qati'u, tidak putuslah ia, an ahadain, daripada satu orang pun daripada hamba Allah, illa malaika bila putus, man khassahullahu, mereka yang mengkhususlah akan dia man tadi tu oleh Allahu, khassa tu takluk pada kata khassa bil ubudiyatil mahdati, dengan sifat kehambaan semata-mata. Seorang yang sampai kepada nafsunya, orang panggil merasa benar-benar dia tu hamba kepada Allah Ta'ala, buat kerja tu semata-mata nak kepada redha Allah Ta'ala, orang ni lah yang boleh putus ke urat lapar nak jadi ketua daripada diri seorang tu. Faham tak? Habis situ. Walida, dan kerana inilah walida, dan kerana inilah kerana li ajli yang qati'u air kuryasah man khassahullahu bil ubudiyatil mahdati tak dia. Dan kerana inilah, kerana putuhnya, kerana dijadikan putuhnya urat lapar nak diketua tu, mereka yang ketentuan akan diaman oleh Allah dengan sifat kehambaan semata-mata, qalu, berkatalah oleh mereka itu ulama sufi akharu yang lain pula, dia kata mana, ma yakhraju min qalbis siddiqina hubbur riyasati, ma bermula barang, yakhruju yang keluarlah min qalbis siddiqina, yang keluarlah ia barang tadi tu daripada hati orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar dengan Allah Ta'ala ni, khabar, ialah hubbur riyasati, ialah cinta akan pangkat. Tu. Wala yashulul wusulu, dan tidak dipermudah, wala yashalul wusulu, dan tidak dipermudahkan sampai ilaiha kepadanya. Tu kepada apa? Kepada kepada al-maskanah tadi boleh. Adatan secara adanya, illa melainkan bimudawamati zikri la ilaha illallah. Melainkan dengan berkekalan mudawamah, istiqamah, senantiasa zikirkan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah tu mengekali tu lailan wa naharon, malam dan siang, malam siang. Zikir la ilaha illallah saja dah, ma'at ta'alluqil qalbi, serta berhubunglah hati jantung seorang itu billahi wahdahu, dengan Allah satu-satunya Tuhan. Wal ju'i, dan berlapar. Bukan setakat zikir dah nasi boleh dua talai je seorang. Lagi juga gitu. Dia kena mujahadah hak lain lagi. Hak pertama zikir dah. Zikir la ilaha illallah tu tak boleh tinggal. Zikir tu serta ma'a ta'alluqil qalbi billahi wahdah. Ma'a ta'alluqil qalbi, serta berhubunglah hati seorang itu billah dengan Allah Ta'ala, wahdahu, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Wal ju'i, dan berlapar. Kena berlapar pula, banyak puasa maknanya. Wasahri, dan berjaga malam. Tu berjaga malam ni makna pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bangun tahajud tu, sahur tu maknanya sahur. Jaga malam macam fok muduk buah yoya-yoya apa tu, masuk kelas ngatuk, ampu kerah tidur tak masuk gapo ilmu ngaji. Betul tak? Nganggut lah kau, betul lah kau, gitulah. Wal i'tizal 'anil nasi, dan bercerai daripada manusia. Mana i'tizal, uzlah daripada manusia. Berasingan daripada manusia. Kalau kita kata kita tu
boleh berasing dengan manusia lah, tapi kalau kita tak boleh nak berasing dengan manusia, maknanya ada tanggungjawab kita, maka tak ada hal lah tu. Nah, uzlah maknanya. Wasumti, dan diam, illa melainkan tak diamnya an zikrillah taala, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu termasuk juga mengajar mengaji, ayalah ke tu zikrillah lah ke tu. Wa mulahazati baqiyati arkanit tariqi, dan mulahazah menyilaukan baki lagi tinggal daripada segala rukun-rukun tariq, rukun tarikat, rukun-rukun jalanan orang yang nak sampai hati kepada Allah. Allati, yang bermula arkanut tariq ni, sayati, selagi akan datang, bayanuha, oleh kenyataan arkanut tariq ni, insya-Allah taala, jika dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mulahazah baqiyati arkanit tariq? Nu ada khamsatun. Mana tajdidut taubati, memperbaharui taubat, wasyukru, dan syukur, wasabru, dan sabar, wal fikru, dan fikir, tafakkur maknanya, wasyaikhul arifu, dan kena ada guru yang arif billah gitu. Wa huwa, dan iyo, iyo mana pula ni? Tu al-mudawamatu zikrillah adilah. Ila akhir. Sampai habis adilah. Al-mazkur, wa huwa, dan ia yang tersebut. Min mudawamati zikrillah ta'ala laila wa nahara ma'a taluqil ghabi wal ju'i was sahri wal inqizali 'anil nasi ila akhir tadi tu. Al-musamma ialah suatu yang dinamakan bil mujahadati, dengan nama mujahadah. Tu makna mujahadah. Banyak berzikir la ilaha illallah, berhati tu sentiasa berhubung dengan Allah Taala satu-satunya. Banyak berlapar, banyak puasa, banyak berjaga malam, bangun tahajud, zikir, ngapa. Banyak orang panggil menyendiri daripada manusia, hak tidak orang panggil tanggungjawab kita. Banyak diam, itu melainkan perkara yang baik, kebajikan saja. Itu qala ta'ala wallahu a'lam. Di situ lah. Kemarin tu wa ilaihi, dan kepadanya lah. Nah, mana? Wa ilaihi ay wa ilal mazkuri min ahwalil haula'i. Nah, kepadanya, dan kepadanya, kepada yang tersebut daripada segala kelakuan mereka itu, orang yang tawakul tadi tu, orang yang abnaul akhirah tu. Al isyaratu ialah isyarat biqaulihi, dengan persabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata man sarrahu, barang siapa yang gembiralah, yang menyukakan akan dia, an yakuna, bahawa adalah, oleh bahawa adalah ia, jadilah ia, makna an yakuna an yusira, bahawa jadilah ia aqwan nasi, jadi apa? Sekuat-kuat daripada manusia. Falyatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah, wajiblah dia bertawakul, bergantung hati, iktimat, mengonek-onek di atas Allah Taala. Siapa nak dia yang paling kuat sekali, jadi hamba yang paling kuat di kalangan manusia, maka hendaklah dia masuk gym, akak berat kuat-kuat sehingga bekak habis lengah-lengah berapa, gitu kah? Ada dari sini. Siapa nak jadi kuat Nabi ayat, dia kena hati itu tawakul Allah Taala. Wa man sarrahu, dan barang siapa yang menyukakan akan dia, dia nak, maknanya dia suka, an yakuna, oleh bahawa adalah ia, jadilah ia akraman nasi, semulia-mulia manusia. Semulia-mulia manusia ai indallah, di sisi Allah Taala. Itu kait itulah, bukan semulia-mulia manusia nak saya nak ustaz, manusia puji saya saja. Itu nafsu lah tu. Mana semulia-mulia manusia akraman nasi ai indallah. Kayak itu. Takdir itu. Semulia-mulia manusia ai di sisi Allah Taala. Falyattaqillaha, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Siapa paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah orang paling takwa sekali. Maka dialah kekasih yang paling Tuhan kasih sekali, mulia sekali. Itu lah. Pak kita tak boleh lah. Nak siapa tahap sama setara dengan Nabi Muhammad tak boleh lah. Tapi bawah pada tu, sekuat-kuat kita bertakwa, setinggi-tinggi kita lah di sisi Allah Ta'ala. Gitulah. Wa man sarrahu, dan barang siapa yang sukalah, yang menyukakan akan dia, yang sukalah ia, maknanya an yakuna, oleh bahawa jadilah ia
aghnan nasi, gitu deh. Yang terlebih kaya daripada manusia. Tu. Siapa dia yang nak jadi dia tu lebih kaya, jutawan di sisi manusia. Falyakum, maka hendak adalah bima, dengan barang fi yadillahi, dengan barang yang pada tangan Allah, mana dengan barang yang ada pada janjian Allah, ketetapan Allah maknanya. Dalam ayat lain, bima indallahi, bukan bima fi yadillahi, dalam fi riwayatin bima indallahi, dengan barang yang di sisi Allah Taala. Maka hendak adalah dengan apa barang yang ada pada ilmu, pada ketetapan Allah Taala, pada sisi Allah Taala, awsaqa, terlebih teguh, terlebih percaya dah dia, terlebih teguhlah, minhu, daripadanya, daripada segala kepercayaan lain. Bima fi yadihi, dengan barang yang ada pada tangannya, pada miliknya. Itu bima fi yadihi ai bima fi milkihi. Begitu apa? Dengan barang yang ada pada miliknya, milik seorang. Tu. Awsaqa minhu ai min wusuqi. Gitu. Jadi barang siapa yang nak dia tu jadi kaya di sisi manusia, maka hendaklah dia pada apa ada pada ketetapan Allah Ta'ala terlebih teguh daripada segala keteguhan yang lain, dengan barang yang ada pada milik dia sendiri. Maknanya dia kena percaya lebih pada Allah Ta'ala lagi. Barulah dia tu orang kaya, lebih kaya daripada sekalian manusia. Maknanya tak lapar pada apa ada di tangan orang lain. Gitu. Habis itu. Wa an Sulaiman al-Khawasi, ai waruya, dan diriwayatkan an Sulaiman al-Khawasi, diriwayatkan daripada Sulaiman al-Khawas. Sulaiman al-Khawas dia kata mana? Lau anna rajulan tawakkala 'ala Allahi bisidqin niyyati lahtaja ilaihil umara'u. Tuh. Jikalau anna rajulan, bahawa sesungguhnya seorang manusia, laki-laki puan tak kira, babul iktifak, tawakkala 'ala Allahi, bertawakullah ia seorang laki-laki itu di atas Allah Ta'ala, iktimat hati dia bergantung mengonek-ngonek hanya pada Allah Ta'ala. Bergantung tu bisidqin niyati, dengan benar niat dia, benar tujuan dia. Lahtaja, nescaya diberhajatlah, tak boleh lepas lah maknanya. Lahtaja, nescaya menumpulah ilaihi, kepadanya rajul tadi, ilaihi ila rajuli, al umara'u, oleh segala ketua-ketua. Waman dunahu, dan dituju waman tu atah berkata al umara'u, maknanya lahtaja ilaihi man dunahu, nescaya diberhajat juga kepada seorang lelaki tadi tu atau perempuan hak mana-mana tawakul tu, oleh mereka dunahum, selain daripada mereka itu al umara. Jadi semua manusia ni akan tupu ke dia. Tapi benarlah niat dia bukan kerana nak tu lah, lama hati dia bergantung. Aku nak bergantung ngonek-ngonek pada Allah. Apa? Supaya Perdana Menteri semua mari tuju kat aku. Tak jadi aku tu. Faham tak? Wallahu a'lam. Di situ dulu. Wa kaifa yahtaju wa maulahul ghaniyul hamid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.